सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं रोबिया धंजल। अजीत बुलेटिन विच सारिਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ स्वागत करदी हां ते सब तो पहला नज़र मार लैंदे हां अज दीयां खास खबरां ते। 23 साल बाद अजमेर दरगाह पहुंची सीएम ममता बैनर्जी। अकाली दल के नेता जगमीत सिंह बराड़ ने दिता अपने अहुदे तो अस्तीफा। पटना साहिब कमेटी के मैंबर होए श्री अकाल तख्त साहिब ते पेश। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख दोषी आशीष मिश्रा खिलाफ दोष तय। झगड़े दौरान एक नौजवान ने दूसरे नौजवान की दंदी मार के जीव वड्डी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ अहम खबरां। पश्चिमी बंगाल की मुख मंत्री ममता बैनर्जी एक दिन की धार्मिक यात्रा उत्ते मंगलवार नूं अजमेर पहुंची। इत्थे कृष्णगढ़ हैलीपोर्ट तो ममता बैनर्जी का काफिला विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह उत्ते पहुंचिया, जिथे दरगाह दे नाल जुड़ियां वख-वख जथेबंदियां दे लोकां ने दरगाह दे मुख गेट निजाम गेट उत्ते उन्हां दा स्वागत कीता। इत्थे कुछ समां रुक के उन्हां दे वल्लों दरगाह उत्ते चादर चढ़ाई गई। दरगाह दे उत्ते उन्हां देश दे विच शांति अते तरक्की दे लई अरदास कीती। ममता बैनर्जी मंगलवार नूं दूसरी बार सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दी दरगाह उत्ते मत्था टेकण दे लई अजमेर पहुंची। इस तों पहलां सीएम ममता बैनर्जी साल 1999 विच अजमेर आई सी। ये 24 साल बाद यहाँ आई हैं, तो इन्होंने जो है उस वक्त जब ये गई थी यहाँ से, जब ये गई तो जाते ही इनको धागा बांध के गई थी, तो जाते ही ये रेलवे मिनिस्टर बन गई थी। फिर उसके बाद तो आपको मालूम है आज सबसे पॉपुलर लीडर ये है। मोदी जी की अगर बात है तो ये दूसरी पॉपुलर लीडर यही है। तो इसलिए आज भी ये इसी तरह से इन्होंने ये धागा, इन्होंने कहा मोहिनी जी मेरे को एक धागा खोलना है, एक धागा मुझे बांधना है। तो इन्होंने एक धागा खोला और वो खोल के वहाँ डाल दिया और एक दूसरा धागा इन्होंने बांधा। और इनके लिए हमने यही दुआ करी कि आपको और इसी तरह से आपको तरक्कियाँ मिले, बंगाल पूरा बंगाल में भी जैसे तरक्कियाँ हो इंडिया में। तो इन्होंने कहा मैंने सबके लिए दुआ करी। ये बाबा बहुत बड़ी हस्ती है, इनके लिए अब कुछ हम बोल नहीं सकते। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू जगमीत सिंह बराड़ ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल अज मुलाकात की, जिस तो मगरों बराड़ ने अकाली दल के सारे अहुदिਆਂ तो अस्तीफा दे दिता। उन्होंने कहा कि वह श्रोमणी अकाली दल अते संप्रदायिक एकता के लिए काम करते रहणगे ते वह अकाली दल के वर्कर दे वांग काम करनगे। उन्हां नूं किसी अहुदे की लोड़ नहीं है। अनुशासनी कमेटी के वल्लों तलब किए जाण उत्ते उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना लिखती जवाब पार्टी नूं भेज दिता है। आने वाले समय दे विच भी ਉਹ श्रोमणी अकाली दल ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ इस वेले दे मौजूदा पंथक हालात और अकाली दल की एकता एक मुठता ते उन्होंने पत्र दिता है और किस प्रकार आने वालियां लोक सभा दीयां चोणां विच भी अकाली दल अगर संगठित रूप विच लड़ेगा, अगर इकट्ठिया होकर लड़ेगा तो ये पंजाब दे भले विच है। क्योंकि दुनिया भर दे लोग ये कह रहे हैं कि खेतरी पार्टी वजों अकाली दल का कमज़ोर होना इस देश का, इस वतन का ते नाल दी नाल पंजाब दा ते सिख कौम दा कमज़ोर होना है। इस करके मैं उन्होंने अपने जज्बात ते भावनावां प्रगट कीतियां हन, पर नाल दी नाल ऑपरेटिव पार्ट तुहानूं दस दियां कि मैं अपने सारे अहुदियां तो अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल दा वर्कर रहांगा, हमेशा पार्टी लिए काम करांगा। लेकिन मैं अहुदियां दे पिछे ना भज के मैं अज उन्होंने बेनती की है और उन्होंने हुक्म ला दिता है कि अज तो बाद तुसीं जगमीत सिंह अकाली हो। ये अकाली पुणा तुहाडे पिता पुरखी तुहाडियां कैदां जेलां पंजाबी सूबा एमरजेंसी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल टाडा सतलुज जमुना लिंक नहर दे मोर्चे जो तुसी इन्नी वार जो भी लोड़ पई है कौम नूं और कौम दा हुक्म होया तुसी फुल चढ़ाए है। क्योंकि मैं श्री अकाल तख्त साहब दी इस महान संस्था नूं सिख पंथ दी सर्व उच्च संस्था मनदा है। अकाल पुरख महाराज दे दरबार तो बाद अगर सब तो वध मुकद्दस अस्थान कोई है वो इस महान अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का ये तख्त है। तो मैं अपनी भावना सच्चे मनो उन्होंने को प्रगट करना है ताकि दुनियावी बंदे कोई राजनीतिक कीड़ा मेरे विरुद्ध कढ़न तो पहला मैं अपने दिल की भावना पंजाब के लोगों के सामने रखा। क्योंकि मेरे खिलाफ कूड़ प्रचार पैसे दे के लोगों को अहुदे दे के
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 4 ਇੰਟਰਪੋਲ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ 'ਚ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਏਡੀਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਟਿਕੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੰਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਭ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੀਭ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪੁਲ ਗਰਗ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ, ਪੁੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਗਰਗ ਵਾਸੀ ਸਰਨਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਲੂਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ 12:15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਘਰੇ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਿਫ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਪੁਲ ਗਰਗ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਨਾ ਜੀ ਉਹ उसदे लागे एक स्विफ्ट खड़ी सी जी, उन्हें स्विफ्ट च मारी गड्डी। इन्हें क्या करा, भाई कोई गल नहीं लगी गड्डी, किसी ने देखा तू लंघ जा, किसी ने देखा साड़ी कि गड्डी हैगी जी।
ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਲੰਘ ਜਾ, ਪੜੋਸਦਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਮਤਲਬ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰੱਜਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੂਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਦੰਦ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਹ? ਵਿਪੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪੁਲ ਗਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਪੁਲ ਗਰਗ ਭੇਜਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਕਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਪੁਲ ਗਰਗ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। मैंने कहा नहीं, क्यों करना जी। मैं कि हाँ बाइक ते गिरा। मैं कहांगा कि हाँ जी भाई लड़ाई हुई है तो तेरे भाई ने दी जीभ मूँह नाल पट्टी है। कह रहा भाई इदा नहीं ਐਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ? हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਇਸका ਕੁਰਲੇ ਕਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਜੀਭ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਗਲ ਘੋਟ ਕੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਉਹ ਬਾਤ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੀਭ ਪੱਟ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਭ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੀਭ ਪੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 6 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਘੋਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟੇ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ 6-7 ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ, ਪਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਿਭਾਇਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਂਡੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਰਹੂਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ 5 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ BP ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ MLA ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹ MLA ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਛੱਡੇਗਾ ਇਹ MLA ਪਾੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਬੇ ਦਬਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਔਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਦਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 4-4:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭੇਜਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਸਰ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ, ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਏ ਕੁਝ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਟੋਟਲ? ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4:15 ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਗਏ 9:30 ਵਜੇ, ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ SSP ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ ਖੁਦ, ਠੀਕ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆ DSP। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 30 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ, 1 ਰਿਵਾਲਵਰ, 32 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 5 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ, 1 ਪਿਸਤੌਲ, 315 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 2 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਤੇ ਕਾਰ I-20 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SSP ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ASI ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਪਰਾ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜੱਜਾ ਚੌਂਕ ਅਪਰਾ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਜਲਾ,
ਥਾਣਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਗਨ ਪੁੱਤਰ ਲੇਬਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਰਣਜੀਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤਲਵਣ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਟੰਡਵਾੜ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਨੂੰ ਗੱਡੀ I-20 ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ DSP ਫਲੋਰ, SHO ਫਲੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੱਜਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਔਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 37 ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਫੜੇ। ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗਾ ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੈਪਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਪਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਅਮਨਦੀਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਬਲਾਚੌਰੀਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਲਰੀ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ ਰੈਵਲਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮਰਡਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਧਾਰਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ UP ਔਰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੇਡ ਵੈਪਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ? 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ I-20 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਲਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੰਡਵਾੜ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟਾ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੋਨੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। OP ਸੋਨੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਕਦੋਂ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਸਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਥਾਣਾ APU ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਚਾਂਦ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
इस दौरान ASI बलविंदर सिंह ने दस्सिया कि विक्की ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ है ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ है। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? मेरा पूरन सिंह है, ये मेरे भाई साहब है, इनका नाम बालम सिंह है। इनका लड़का है जो कल रात जिसका मर्डर हुआ। क्या नाम है उसका? उसका विक्की जैतवाल। कितनी उम्र मुंडे दी? 18 साल। मामला क्या सर? मामला ये था सर, वो निर्माणा क्लब में ठेकेदार के अंडर काम करता था, तो उसने इसके 5500 रुपये देने थे, तो वो काफ़ी देर से मांग रहा था लेकिन दे नहीं रहा था वो, और इसको कह रहा था तू ड्यूटी पर प्रेशर डाल रहा था, तो बिना पैसे की ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। तो वो कल आया, कहता है चल कंप्रोमाइज़ कर लेते, तेरे को पैसे देता हूँ तो आ जा। उसने बंदे बुलाए थे कोई, अब पता नहीं उनका इरादा कत्ल का था कि नहीं था, पर उन्होंने उसका कत्ल कर दिया कल रात, मार दिया। कितने बजे की बात है? 9 बजे की बात है सर रात को। कहाँ पे बुलाया था, किसने बुलाया था? घर पे लड़के ने खाना खाया था, खाना खा के वो दूध पी रहा था लड़का। अच्छा जी। एक्चुअली वो चाय वगैरह नहीं पीता, तो दूध ही पीता, खाना खा के पीता था। तो इस बीच में उठाया उसको, बुलाया फ़ोन करके कि तो आ जा। वो आधा दूध छोड़ के गया अगली गली में। अगली गली में गया तो पीछे से उन्होंने वार कर दिया उसमें जो लड़के। हाँ जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने रात को आई थी सर, पुलिस अपना सैंपल वगैरह लेके गई है। अभी वो DMC में, लड़का DMC में जाते जाते बीच में ख़त्म हो गया था रास्ते। सर तेज हथियारों से किया, जैसे कृपाण से किया, चाकू से किया, पूरा पीछे पूरा मारा हुआ अच्छी तरह से, और गर्दन काटी हुई है, पैर काटे, पैरों पे सर वो मारा है, क्या कहते हैं, ठेकेदार का नाम बल्लू नाम है ठेकेदार का, निर्माणा क्लब। उसको DMC की तरफ को ले जा रहे थे, लेकिन मौके पे बीच में मर गया सर बच्चा। ठीक है जी। प्रशासन तो की मांगी ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी, प्रशासन सर से हमारे ये है कि जो ये बंदे हैं, इनमें से ये सब जान पहचान के हैं, सबको जानते हैं, ठेकेदार को भी जानते हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़े नहीं गए हैं। उनके 1-2 रिश्तेदारों को पकड़ के लाए हैं, लेकिन उसके बाद इसकी कोई कार्रवाई नहीं, के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि हमारे कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले हमारे भाई साहब बिशन सिंह थे, उनके लड़के को भी ऐसे ही मारा था। ठेकेदार इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, ठेकेदार की पूरी इन्वॉल्वमेंट है सर, पूरी की पूरी। लुधियाना जो वो 8-10 दिन पहले एक यहाँ प्रतापपुरा में एक लाश मिली थी, वो भी हमारे गाँव की और हमारे भाई के लड़के की है। इसके पिताजी ये खड़े हैं जिनका लड़का कुछ दिन पहले मारा था। और पिछले साल हमारा एक बहादुर सिंह लड़का था, हमारे गाँव का बहादुर सिंह जैतवाल, उसको भी यहाँ साउथ सिटी में किसी ने मार के फेंक दिया था। बहुत दूर गया। हम लोग गरीब लोग हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों को मार मार के फेंकते जाएं और हम कुछ ना करें। इस पर हमने बहुत ही सख्त एक्शन लेना है सर, और जहाँ तक हमारे से बनेगा कार्रवाई हम पूरी करेंगे सर। मामला यह है भी रात कोई 10-10:30 वजे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬਲੂ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5500 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਇਹ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਸੰਧੂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DMC ਲੈ ਕੇ ਗਏ। DMC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਊਡ ਡੈਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ? 302, 120 ਵੀ 34 IPC। ਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5500 ਰੁਪਏ ਇਹਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਕੈਬ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਰੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਬੇਰ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਡਾਬਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਉਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 5 ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ADCP ਸਾਡੇ ਸੁਹੇਲ ਤੇ DSP ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਥਰੂ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਟੇਜ ਡਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 7 ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ADCP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਨਾਲ।